ये रीड विथ नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग आएंगे। इसमें तो बोला गया है ना 396 रीड विथ सेक्शन 302, आप दोनों अलग अलग से कोट करोगे। एंड बिल्कुल हमारा नीचे सबमिशन ऑफ द ऑनरेबल सेशन जज, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली इसके बाद, ठीक है, साइड पे बिल्कुल आएगा आपका नेम। जैसे ना इसमें खराब आ गई, अगर मैं पीपीटी में बनाती ना, इसको कन्वर्ट कर देती, देन वो सीधा आता, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे वाला ये वाला है ना, ये फ्रंट पेज है, यहाँ तक टेबल ऑफ कंटेंट से ऊपर तक, ओके। इट मींस ये मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस है। हमारे केस में डिफेंस कौन कौन प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। आप कर रहे हो, ठीक है। रणवीर ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? आई थिंक ਜਨੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੀਪੀ ਦੀ। ओके ओके, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਹੋ और गुरजीत भी पीपी है ਮੈਨੂੰ लगਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈ। एंड फर्दर है अपने ਕੋਲ टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਆਏਗਾ, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, टेबल ऑफ केसेस, बुक्स, लेक्चर्स है, अगर कोई जर्नल है, ठीक है, वेबसाइट है, स्टैट्यूट्स ने, स्टैट्यूट्स होंगे अपने इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। एंड फर्दर अपॉन स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट वन ये हमारी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन है, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज है, एंड फर्दर है हमारा स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। रणवीर आप 15 सेक्शन के अंडर कोट नहीं करना, क्योंकि 15 जो है वो हायरार्की कोट कर रही है, ओके। जो वो जजेस हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 177 ਦੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, जैसे ਤੁਸੀਂ कह लो जो ये ऑनरेबल कोर्ट है, जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, in the court of पणजी, ओके, गोवा, जो है भाई ये चीज लिखी है, एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि ये मैटर ਨੂੰ टैकल ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 177 ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਡ 209 ਦੇ। जो 177 है वो स्पेसिफिकली क्या कोट कर रहे हैं? ऑर्डिनरी rules of inquiry and trial is the main head. Every offence shall ordinarily be inquired. कहते हरेक offence originally inquiry जाएगा, inquiry की जाएगी, and उसमें tried in the sense, I think बच्चे मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, दोबारा सुन रही हो मेरी आवाज? क्लियर है। Every offence shall ordinarily be inquired. कहते जे एक offence ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ by a court within whose local jurisdiction it was committed. मतलब जिथे लोकल jurisdiction ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ offense commit ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਥਾਮਸ ਤੇ ਉਹ ਗਰਲ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਣਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਣਜੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਪਣਜੀ ਗਏ ਸੀ ਪਣਜੀ। हाँ और पणजी गए सी। इसका मतलब ओरिजिनल प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल उत्थे है। इसका मतलब सेक्शन 177 जो है ये प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं। एंड फर्दर रीड विद सेक्शन 209। सेक्शन 209 की कह रहे हो भी देख लेते हैं अपन। कमिटमेंट ऑफ केस कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सैशन ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, when offense is triable exclusively by it, okay,
ਜਦੋਂ offense automatically ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, when in a case instituted on a police report, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। FIR, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ FIR ਹੋਏਗੀ, FIR ਦੀ ਫਰਦਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਾय ਦ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ when in a case instituted on a police report, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ? ਹੋਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ FIR ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਆ ਹੈ, the accused appear or is brought before the magistrate and it appear to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session. He shall submit the case to the court of session subject to the provision of this code related to bail। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾय ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਰਣਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ 24 ਹਾਂਜੀ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 28 ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। You know about this fact? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਕੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਡ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬੇਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੇਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, then subject to the provision of this code relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਪਰਸਨ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਬਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਲ ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਰਸਨ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ CRPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਹੈ sorry, send to that court the record of the case and the document and articles। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ which are to be produced in evidence, ਜਿਨਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ produce, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ, ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ all the documents, all the articles, okay, before the court, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And further, notify the public prosecutor of the commitment of the case of the court of session, and second PP ਨੂੰ notify ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਟੇਟ ਉਸਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸੌਰੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਊ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ 1, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ 361 ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲawful guardianship। Lawful guardianship, and as per the wording of this section,
थॉरली पढ़ना है 361 में उन्हें की कह रहे हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन whoever takes or entices any minor under 16 years of age 16 years ही है मतलब इन्हों देखो अमेंडमेंट वाला होता है मेरा ना 2013 वाला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਹੈ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ एक सेकंड मैं सर्च करके देखती हूँ इसके अंदर ना whoever takes or entices any minor मतलब जो पर्सन किसी पर्सन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ठीक है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो बहला फुसला के लेके जाता है ठीक है entice हो गया any minor किसी भी minor ਨੂੰ मैम आई थिंक बॉय और गर्ल की अलग एज है ना इसके अंदर 16 years of age if a female if a male और 18 years age है अगर वो पर्सन अगर वो फीमेल है मैं इसमें रूल ना कर लूं मेरा ना 2013 वाला अमेंडमेंट कोड कर रहे हैं ये देखो मैनुअल है नहीं बच्चे सेम ही है ठीक है सेम एज है यही वाली है इट मीन्स अगर वो मेल पर्सन है देन ऑटोमेटिकली वो अंडर 16 इयर्स होना चाहिए अगर वो फीमेल है देन अंडर 18 इयर्स एज उसकी होनी चाहिए ओके इफ अ फीमेल और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ठीक है ये भी है out of the keeping of the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from the lawful guardianship. It means कहते हैं जो person है automatically वो अंडर इस पर्टिकुलर एज ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ then ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੋ lawful guardianship ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ guardian ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਦਰ ਹੈ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ guardianship ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਉਸਨੂੰ ਐਂਟਾਈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੈਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ further in this मेरी explanation जो है वो भी world lawful guardianship ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਔਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ further is the under exceptions here this section does not extend to the act of any person who in good faith believe himself to be the father of an illegitimate child ठीक है मतलब इतने exception ये कोट की गई है जो भी person जो है अगर वो good faith से वो चीज मान रहे हैं ये person जो child है वो illegitimate child है then वो उसका father है क्योंकि जो illegitimate child होते हैं ना उसकी custody किसको होती है जो ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਏਜ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਣਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, ਐਲੀਮਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਮਾਈ ਠੀਕ। ਆਰਡਰ ਟੂ ਰੂਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਚਾਈਲਡ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੀ, ਅਪ ਟੂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਓ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੈਲ ਉਸ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਲੂ, ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਜਾਏ। ਨਾ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9 ਸਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂ ਯੈਸ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਐਲੀਮਨੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਲੀਮਨੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲੀਮਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 361 ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੇ एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास 366 है किडनैपिंग, abducting और inducing women to compel her marriage, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪਰ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ whoever kidnaps or abduct any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely
that she would be compelled to marry any person against her will, or in order that she would be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or shall also मतलब it means ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ then ਜੋ ਹੈ ਚਾਰजेस ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਦੋ there are two separate charges ठीक है charge 1 and court charge 2 okay ये रेड विद नहीं है ठीक है ये आप ये वर्डिंग नहीं लिखनी इथे लिखांगे charge 1 and charge 2 ओके बच्चे ओके मैम ਹੁਣੇ ਚਾਰजेस अपने ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ then ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ क्या है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने अपने आर्गूमेंट शो कर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਟ ਕਰੋ ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਗੁਰਜੀਤ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋ ਮੂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਮੂਡ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਰਦਰ ਮੂਡ ਕੋਡਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ओके एनी प्रॉब्लम गुरजीत संदीप जनेंद्र बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नो मैम मैम बस ये शेयर फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं ना अभी शेयर कर मैं ना इसको पीडीएफ बनाऊंगी पर ये ना मतलब ऊबड़ खबड़ हो चुकी है ठीक है जब हम ना उसमें करते हैं इसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं ना तब वो कुछ और ही बन जाती है इसे मैं पहले कन्वर्ट करूंगी देन आई थिंक मैं थोड़ी देर में आपको इसे भेज ठीक है ओके बच्चे ओके मैम थैंक यू सो मच ओके मैम अटेंडेंस लगा देना हाँ जी बिल्कुल रणवीर जनन मैंने पता ही है बच्चे आने मेरी क्लास ओके बच्चे थैंक यू सो मच थैंक यू ਆਵੀਂ ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣਾ